Welcome to BSc Complementary Physics, Semester 4, 49th class, Electronics, Chapter, Frequency Response and Bandwidth. We see today the topic from transistor amplifier, the frequency response and bandwidth. And this is the last topic in the electronics chapter. Next chapter is digital electronics. Next portion is. So electronics, frequency response and bandwidth from transistor amplifier. BSc Complementary Physics, Semester 4, 49th class. So let us see what is frequency response. Frequency response and bandwidth. Frequency response actually means a curve. It's a graphical representation. The action of the transistor amplifier can be represented graphically by a curve called a frequency response. It is a graph drawn by taking frequency on the x-axis and gain, the voltage gain, transistor amplifier voltage gain on the y-axis. That is the frequency response. A graph drawn by taking frequency of the input voltage on the x-axis and gain of the amplifier AV. The voltage gain of the amplifier AV on the y-axis is called the frequency response, and it is shown in the figure. It is a graph AB. There is a horizontal portion for the graph. Then at the end the graph is decreasing. At the beginning also there is a fall. AB represents the graph, and the x-axis we have represented the frequency F1 and F2. They are called cutoff frequencies, cut off or double off, cutoff frequencies. And on the y-axis, the gain is represented. AV is shown. At the top line, we mark AV max, the gain max, and at the A or B, at the cutoff points, we mark 0.707 AV max, 0.707 AV max. You note the reading written there, 0.707 AV max at A or B. And at the point A, the frequency is F1, and at B, the frequency F2. F1 and F2 are called the cutoff frequencies, or half power points frequencies, or minus 3 dB frequencies, that we explain. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സാണ് വരുന്നത്. ആ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് മുമ്പുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പാർട്ട് ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കരുതാം. അതിനകത്ത് വരുന്ന ചില ഫീച്ചേഴ്സാണ്, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സാണ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്, അതിന് കൂടി ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും പഠിക്കാം. നമുക്ക് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എഴുതുന്ന ഒറ്റ വാക്കായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. Frequency response of an amplifier is a graph drawn with frequency on x-axis and gain on the y-axis. Frequency x-axis എടുക്കണം, gain AV y-axis എടുക്കണം. അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും. Then what are the other things? From the frequency response, it is seen that the gain is almost constant. That is AV max, at AV max over a wide range of frequency. അതായത് മാക്സിമം ആ ഗെയിൻ വരുന്നത് ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, ആ മിഡിൽ ലൈൻ, ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. If AV max is constant for an amplifier for a wide range of frequency, then it has a good frequency response. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ്, അതായത് F2 - F1 എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ, ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ AV കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വളരെ നീളത്തിൽ ഹൊറിസോണ്ടലാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. It has a good frequency response. The gain decreases at a low as well as at high frequencies.
ദ ഗെയിൻ ഡിക്രീസസ് അറ്റ് ലോ ആസ് വെൽ ആസ് അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ വളരെ കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസിയിലും വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയിലും കുറയുന്നത് കാണാം. അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ വരച്ചത്. ആ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചത് നോക്കി, ആ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ആ കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആ റൈറ്റ് സൈഡിലും കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗ്രാഫ് കിഴിപ്പോട്ട് ഇടിയുന്നത് കാണാം. അതൊരു സ്മൂത്തായി വരച്ചാൽ മതി, പൊടിക്കണമെന്നില്ല. കിഴിപ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ താഴുന്നത് കാണാം ആ ഗ്രാഫ്. ആ ഗ്രാഫിങ്ങിനെ ആ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ. മുകളിൽ കാണുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ, പിന്നെ കിഴിപ്പോട്ട് താഴുന്നു, പിന്നെ ഇവിടെ കിഴിപ്പോട്ട് താഴുന്നു, ഇവിടെയാണ് പൊങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റൈസ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നിൽക്കും, പിന്നെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. There are two important frequencies in the frequency response. ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. ദേ ആർ വൺ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി F1, F2 അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി F2 ആൻഡ് നമ്പർ 2 ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി F1. നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ നോക്കുക. At F1 and F2 gain AV equal to 0.707 AV max. അപ്പോൾ ഈ F1 F2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലും അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഗെയിൻ AV എന്ന് പറയുന്നത് AV മാക്സിൻ്റെ ആ മാക്സിമത്തിൻ്റെ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂവിൻ്റെ 0.707 ആയിരിക്കും. 0.707 എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ്. 1/√2 ആണത്. 1/√2 ആണ് ഈ 0.707 എന്ന് പറയുന്നത്. Again, F1 and F2 are also known as -3 dB ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഈ പവർ അളക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഈ dB എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ലെവൽ അളക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് dB. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ F1 F2 ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ -3 dB ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ഡെസിബിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് അറിയണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാനായിട്ട്, ഇവിടുത്തെ ഈ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ F1 F2 ഫ്രീക്വൻസിയെ അത് സാധാരണ ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ -3 dB ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ F1 F2 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ കണ്ട രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടല്ലോ, F1 ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, F2 അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അവ രണ്ടിനും പ്രത്യേകം പേരുകൾ വേറെയുണ്ട്. അത് ഒന്നാമത്തത് അവയെ നമ്മൾ ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയും ഫ്രീക്വൻസി. രണ്ടാമത്തത് അതിനെ -3 dB ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു അത് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇനി എന്താണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്? അപ്പോൾ F1ഉം F2 ആണ് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി. F1ന് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, F2ന് അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ആ ഡിഫറൻസ് അതിന് നമ്മൾ BW എന്ന് പറയും, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. F2 - F1. ഇപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആംപ്ലിഫയറിന് നല്ല ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഗെയിൻ സ്റ്റഡിയാണ്, ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് F2 - F1 ആണ്, ഡെൽറ്റ F എന്ന് പറയും. അത് വൈഡ് ആണെങ്കിൽ, ലാർജ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ സ്റ്റഡി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കോൾഡ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്, BW or pass band. It is given by BW equal to delta F equal F2 minus F1. ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസികളെ ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് ഇവയെ ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി F1 F2നെ ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു? ആ ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി, ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യ ഗ്രാഫ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. AB രണ്ട് പോയിന്റ്, എയിലെ ഫ്രീക്വൻസി F1 ആണ്, ബിയിലെ ഫ്രീക്വൻസി F2 ആണ്. F2 - F1നെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ Y ആക്സിൽ ഗെയിൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. AV മോൾ AV മാക്സ്, എയുടെയും ബിയുടെയും നേരെ 0.707 AV മാക്സ്. The point corresponding to lower cut off frequency F1 and point B corresponding to upper cut off frequency F2 are called half power points. ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ A എന്നുള്ള പോയിന്റ്, B എന്നുള്ള പോയിന്റ്, A എന്നുള്ള പോയിന്റ് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് F1 ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. B എന്നുള്ള പോയിന്റ് F2 ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പോൾ F1 F2 കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസികളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസികളെ F1 F2 ഫ്രീക്വൻസികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്
ഹാഫ് പവർ പോയിൻറ്റ്സ്. എന്തുകൊണ്ട് ഹാഫ് പവർ എന്ന് പറയുന്നു? അതിന് നമ്മൾ പവർ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചെന്ന് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ പവർ പി ഓഫ് ദ റേഷ്യോ പവേഴ്സ് P2/P1 is equal to V2² ആണ്. ഈ പവർ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ്, +2 പഠിക്കുന്നതാണ്. പവർ ഈസ് B²/R. R സർക്യൂട്ടിൻ്റേത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ P പ്രപ്പോർഷണൽ V² എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ P2/P1 രണ്ട് കേസായിട്ട് പറയുമ്പോൾ P2/P1 is V2²/V1² എന്ന് വരും. കാരണം ഈ R കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ P പ്രപ്പോർഷണൽ V² ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കേസുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് പറയും. കോമ്പിനേഷൻ P2/P1 is V2²/V1² എന്ന് പറയാം. P2/P1. അപ്പോൾ P2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ലെവൽ എടുക്കണം. ആ P1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മിഡ് പോയിന്റിൽ ആ മാക്സിമത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആണല്ലോ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ P2/P1 is 0.707 AVmax²/AVmax². അങ്ങനെ എഴുതാം. അതായത് ഈ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് AV എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് പ്രപ്പോർഷണലാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്രപ്പോർഷണലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അത് AVയുടെ മെഷർമെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ P2/P1 നമുക്ക് ആ റേഷ്യോ ആ 0.707 AVmax²/AVmax² എന്ന് എഴുതാം. കാരണം ഈ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോയാണ് ഈ AV എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ AVmax² വെട്ടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് P2/P1 0.707² എന്ന് കിട്ടും. ആ 0.707 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് 1/2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, 1/√2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. 1/√2ൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 1/2, 0.5. അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ P2 is half P1 എന്ന് കിട്ടും. കണ്ടോ, ഹാഫ് പവർ, ഹാഫ് ഓഫ് ഇനിഷ്യൽ പവർ, ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ F1, F2 ഫ്രീക്വൻസികളെ നമ്മൾ ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ P2 ഹാഫ് P1 എന്ന് കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. At A, the power is reduced to half, and hence the point A is called half power point. Similarly, at B also P2 is half P1. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ A1, A ആൻഡ് B പോയിന്റുകളെ ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇവയെ -3 dB പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നു? -3 dB. dB എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡി ചെറിയ അക്ഷരം ബി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുക്കണം, dB. അങ്ങനെയാണ് dB എഴുതുന്നത്. ഡെസിബൽ എന്ന് പറയും, പവർ ലെവലിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഡെസിബൽ പവർ ഗെയിൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: GP is 10 log P2/P1 എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ഡെസിബൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഓർത്താൽ മതി. നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഈ ഗെയിൻ, ഡെസിബൽ പവർ ഗെയിൻ GP എന്ന് പറയുന്നത്. AP നമ്മൾ ഡെസിബൽ ആക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് GP. ആ ഡെഫിനിഷൻ 10 log AP എന്നാണ്. AP P2/P1 ആണല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് 10 log ഹാഫ് പവർ പോയിന്റിൽ, ഹാഫ് പവർ പോയിന്റിൽ എന്താണ് P2/P1? അത് 0.5 ആണ്. അത് കൊടുത്തു നമ്മൾ. അപ്പോൾ 10 into log 0.5. log 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കോമൺ ലോഗിൽ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കോമൺ ലോഗിലും 0.5 കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ -3010 എന്ന് കിട്ടും. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ GP is -3.01. ഈ 3.01 ആ 0.01 നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് -3 എടുത്താൽ മതി. GP is -3 dB. അതായത് എയിലെയും ബിയിലെയും ആ പവർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് മാക്സിമം പവറിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കുറഞ്ഞായിരിക്കുന്നത് -3 dB. അപ്പോൾ GP നമുക്ക് -3 dB എന്ന് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് A ആൻഡ് B പോയിന്റ്സ് അവയെ -3 dB പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. -3 dB പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സ് പവർ ഗെയിൻ ഫാൾസ് ടു 3 dB. ആ മൈനസ് ആണ് ഫാൾസ്. Thus, that is why cutoff frequencies are referred to as -3 dB frequencies. Cutoff ഫ്രീക്വൻസികളെ നമ്മൾ -3 dB ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഷോ ദാറ്റ് അറ്റ് ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സ് ദ പവർ ഗെയിൻ ഫാൾസ് ബൈ -3 dB. ഹാഫ് പവർ പോയിന്റിൽ ആ പവർ ഗെയിൻ 3 dB കണ്ട് കുറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ -3 dB ആണെന്ന് തെളിയിക്കുക. ആ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ മോളിൽ കാണുന്ന ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്: വൈ
cut off frequencies are called minus 3 dB frequencies in an amplifier? Why cut off frequencies are called minus 3 dB frequencies in an amplifier? ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസികളെ -3 dB ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ആംപ്ലിഫയറിന് ചില ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതണമല്ലോ. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുക. അതിൻ്റെ എസൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അതൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് തരും, ഫേസ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അതിന് കൂടെ തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണിത്. ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫോളോയിങ്. ബൈസിങ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ. ബൈസിങ് ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഒരു 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈസ് എഴുതാം. 1 മാർക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട, താഴെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞാലും മതി. ബൈസിങ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ. റീഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ബൈസിങ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ബൈസിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ബൈസിങ്ങിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇൻ ദിസ് കേസ്, ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ക്യൂ ഈസ് വി സി ഐ സി. ഐ സിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഐ സി ക്യൂ ഈക്വൽ ടു വി സി സി R2 ബൈ R1 + R2 - VB ബൈ ഓൾ ബൈ RA. അതുപോലെ ലോഡ് ലൈൻ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, വി സി ഈക്വൽ വി സി സി - IC × RC + RA. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം? വെൻ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈസിങ് ദ ക്യൂ പോയിന്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ VCIC, where IC and VCE are as shown in these equations. അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിനാണ്. അത് നമ്മൾ ആ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ നോട്ടിനകത്ത് പഠിച്ചതാണ്, റിപ്പീറ്റേഷനാണത്. ആംപ്ലിഫയർ ഗെയിൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗെയിൻ A or AV. That is gain A. AV, gain AV. For an AC voltage, this relation is not. അപ്പോൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് VO ബൈ VA കേട്ടോ. ഗെയിൻ ഈസ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതാം. ഗെയിൻ VO ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗെയിൻ A ഈസ് ഈക്വൽ ടു AV ആണ്. AV ഇതാണ്. ഗെയിൻ AV ഈസ് VO ബൈ VI. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഗെയിൻ AV ഈക്വൽ ടു VO ബൈ VI എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. VO ബൈ VI. അത് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ വരുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും, AC ആകുമ്പോൾ AV ഈസ് ഡെൽറ്റ VO ബൈ VI, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ VO ചേഞ്ചാണ്. അതിന് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്മോൾ VO ബൈ VI അങ്ങനെ എഴുതും. അപ്പോൾ ഇത് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നൊരു ഗ്രാഫാണ്. നോക്കിയേ, ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഒരു ബോക്സ് ഡയഗ്രമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. A ആണ് ആംപ്ലിഫയർ, ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാണിക്കുക. ആ VI ഒരു പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് മേപ്പോട്ട് പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ് ആണ്, പിന്നെ താഴോട്ട് വരികയാണ്. അതിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഫേസ് റിവേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ കിട്ടും, ഫേസ് റിവേഴ്സിലൂടെ തിരിച്ച് കിട്ടും. ഞാനിവിടെ ഫേസ് റിവേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഫേസ് റിവേഴ്സൽ താഴോട്ട് വരയ്ക്കാം, ആ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ താഴോട്ട് വരയ്ക്കാം. എങ്ങനെ വരച്ചാൽ ശരിയാണ്, കാരണം ഫേസ് റിവേഴ്സൽ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ച ആംപ്ലിഫയർ ഫേസ് റിവേഴ്സൽ ഉള്ളതാണ്, CE. For AC voltage, this relation, the gain is given by AV is equal to delta VO by delta VI equal to small VO by VI. അങ്ങനെയാണ് ഗെയിൻ പറയുന്നത്. ഇതും ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പറയത്തില്ല, അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്, ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. നമ്മളെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് കണ്ടിരുന്നു. ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെഡൻസസ്. The equivalent resistance at the input terminals of the amplifier is known as input resistance RI. ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൽ കാണുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, RI എന്ന് പറയും. RI ഈസ് VI ബൈ II. അത് ഓംസ് ലോ വെച്ച് പറയുന്നതാണ്.
for DC values. For AC values, Ri is equal to small letter എഴുതും ആ സ്മോൾ വി ഐ ബൈ ii ഓംസ് ലോ മോഡലാണ്. Similarly, output resistance RO is equal to VO by IO for DC, and for AC, small RO is equal to small VO by small IO for AC values. അപ്പോൾ അത്രയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യം നേരത്തെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഈ നമ്മളിവിടെ കണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ നോട്ടിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത്. നമ്പർ 1, എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഗ്രാഫ് മസ്റ്റാണ്, ഗ്രാഫ് തീർച്ചയായിട്ടും വരച്ചിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് ഡിഫൈൻ ആംപ്ലിഫയർ ഗെയിൻ. നമ്പർ 3, വാട്ട് ആർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. നമ്പർ 4, ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, പിന്നെ ക്യൂ പോയിൻ്റ്, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഗെയിൻ ഒക്കെ പറയാം, ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പറയാം. വാട്ട് ആർ ഹാഫ് പവർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ കട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഹാഫ് പവർ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ -3 dB പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ പരീക്ഷയുടെ ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങളാണ്. So with this our conventional electronics is over. The next class we start digital electronics, and this digital electronics is common for both complementary electronics and complementary physics. The digital electronics is common for complementary electronics paper semester 4 and complementary physics paper semester 4. So in the next class onwards, I share some classes from complementary electronics. Same for you. Instead of repeating separately, or instead of making another presentation, I share the complementary electronics topic. They are those are slides I will repeat here. So the next class we see the last part of your complementary physics, digital electronics. It is common for complementary electronics people. That we can see in the next class onwards. I share videos. Thank you very much.